میں جیپ میں سوار ہو کر واپس اپنے ہوٹل پہنچ گیا۔ میں اس خفیہ مگر بے حد خطرناک مشن میں داخل ہو چکا تھا۔ اب ذرا سی بے احتیاطی نہ صرف میرا بانڈا پھوڑ دیتی بلکہ پاکستان کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والی طاقتوں کو کھول کر کھیلنے کا موقع بھی مل سکتا تھا۔ اس وقت میرے علاوہ کسی محب وطن پاکستانی کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا، چنانچہ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کے عزم کیے ہوئے تھا۔ تیسرے پیر میں کرنل گپتا کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ یہ بنگلہ کسی غیر بنگالی تاجر کا تھا جس پر بھارتی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ کرنل اپنے بیڈ روم میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ نوکر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ اس نے شام تک مجھے اپنے پاس رکھا۔ اس دوران میں نے بڑے محتاط انداز میں پام آئل نارومنی مشن کی تفصیلات کو ریدنے کی کوشش کی، مگر کرنل نے اس ضمن میں بات کرنے سے گریز کیا، بلکہ مجھے تنبیہ کی کہ بلا ضرورت سیکرٹ مشن کے بارے میں کوئی لفظ زبان پر نہ لاؤں۔ وہ میرے ساتھ تاش کھیلتا رہا۔ ہم نے شام کی چائے اکٹھے پی۔ جب رات ہو گئی تو کھانے کے بعد اس نے نوکر کو رخصت کر دیا اور مجھے الماری سے کرنل کی وردی نکال کر دی اور کہا، اسے پہن لو۔ میرے کرنل رینک کے تمام ضروری کاغذات اس نے تیار کر رکھے تھے۔ شناختی کارڈ پر میری تصویر چسپاں نہیں کی گئی تھی۔ تصویر کی جگہ پر نمبر B69 درج تھا۔ اس نمبر پر انگلی رکھتے ہوئے کرنل گپتا نے کہا، یہ وہ نمبر ہے جو تمہارے لیے طلسماتی کام کرے گا۔ اس وقت تم 7ویں ہریانہ ریجمنٹ کے کرنل ہو۔ تم یہاں سے سیدھے پتنگا ایئرپورٹ جاؤ گے۔ وہاں انڈین آرمی کا ایک جہاز تیار کھڑا ہوگا۔ وہ تمہیں لے کر کلکتہ پہنچے گا۔ وہاں تمہیں دوسری فلائٹ ملے گی جو دلی پہنچا دے گی۔ دلی ایئرپورٹ پر ایک آدمی ملے گا جس کا نمبر 151520 ہوگا۔ تمہیں آگے کیا کرنا ہوگا یہ تمہیں وہی 151520 نمبر والا آدمی بتائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ ایک کاغذ کا پرزہ ہے۔ اس کاغذ پر میری فریکوینسی درج ہے۔ کوڈ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ضرورت کے وقت تم مجھ سے اس فریکوینسی پر کوڈ زبان میں بات کر سکتے ہو۔ اس نے کاغذ مجھے تھما دیا۔ کرنل کے بنگلے سے نکل کر میں اپنی جیپ میں پتنگا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں انڈین آرمی کے کرنل کی وردی میں تھا۔ ایئرپورٹ پر میں نے جیپ پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ ایک بڑی مونچھوں والا بھارتی لانسنیک ایک طرف سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ زوردار سلوٹ مار کر بولا، سر فلائٹ بالکل تیار ہے۔ وہ میرے آگے چل پڑا۔ ایئرپورٹ پر بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ ہم پیسنجر لاؤنج کے دروازے سے گزرے تو کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، کوئی کاغذ طلب نہ کیا، بلکہ وہاں کھڑے ملٹری پولیس کے 2 آدمیوں نے مجھے سلوٹ کیا۔ ایک منی بس مجھے رن وے پر موجود خصوصی طیارے کے پاس لے گئی۔ یہاں مونچھوں والا لانسنیک سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ یہ 2 انجنوں والا جہاز تھا جس میں 10-15 فوجیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن جہاز خالی تھا۔ ایک دبلے پتلے بنگالی فوجی نے مجھے جہاز کے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا اور سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ جہاز کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فضا میں بلند ہو کر کلکتے کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ میں کرنل کا دیا ہوا کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس پر کرنل گپتا کے وائرلیس سیٹ کی فریکوینسی وغیرہ درج تھی۔ بنگالی نوجوان میرے پاس ٹھنڈے شربت کا ایک گلاس رکھ کر چلا گیا۔ میں نے کلکتے پہنچنے سے پہلے فریکوینسی یاد کر کے کاغذ ضائع کر دیا۔ جہاز کلکتہ پہنچنے والا تھا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا کتنی عجیب بات ہے کہ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے میں اس شہر میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا اور آج انڈین آرمی کے ایک کرنل کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ جہاز رن وے پر رکا تو ایک فوجی اسٹیشن ویگن قریب آ کر رک گئی۔ ایک دراز قامت فوجی نے مجھے سلوٹ کیا اور اسٹیشن ویگن کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے یہاں سے دلی کے لیے دوسری فلائٹ پکڑنی تھی۔ میری فلائٹ نمبر 003 تھی۔ یہ انڈین ایئر لائنز کا ایک بوئنگ طیارہ تھا جس کے فرسٹ کلاس میں کرنل نارومنی کے نام سے میری سیٹ مخصوص تھی۔ دراز قد فوجی مجھے انڈین ایئر لائنز کے طیارے میں سوار کروا کے واپس چلا گیا۔ انڈین ایئر لائن کا بوئنگ شور مچاتا ہوا کلکتے کے سیاہ آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا۔ ایک خیال میرے ذہن کو بار بار پریشان کر رہا تھا کہ ممکن ہے کہیں نہ کہیں میرا راز فاش ہو جائے۔ کرنل گپتا کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف اس خفیہ منصوبے پر جو گینگ عمل کر رہا تھا وہ ایک دوسرے کی شکل سے ناآشنا تھا، مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی باس ایسا ضرور ہوگا جو ہم سب سے واقف ہوگا، جس کے پاس ہماری تصویریں اور پورا ریکارڈ موجود ہوگا۔
अगर कभी उस बात से आमना सामना हो गया तो चश्मे जोन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान यहाँ भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सके। बहरहाल मैंने अपने आप को खतरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया। एक और ख़तरा मेरे साथ साथ सफ़र कर रहा था। अगरचे मैं हिंदी और संस्कृत ज़बान और हिंदू देवमाला के बारे में काफ़ी मालूमात रखता था और हिंदी बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल चेकअप मुझे हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। ये मैं एक ऐसी मजबूरी थी कि जिसका मेरे पास कोई इलाज ना था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थीं। यहाँ एक साहब जिसका नंबर 15-15-20 था मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ थे। मैं ब्रीफ केस हाथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर निहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ़ ले आइए। मैंने सोचा कि शायद यही 15-15-20 नंबर वाला आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटुए से वो आईडी कार्ड निकालकर उसे दिखाया जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा के दिया था। उस पुरअसरार आदमी ने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नंबर B69 देखा तो फौरन कार्ड मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया था? मैंने 15-15-20 कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज़ मेरे साथ आइए। हम इमारत से बाहर आए तो एक जानिब गहरे रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाजारों से गुजरती नई दिल्ली की जानिब लोधी रोड के एक वैरान से बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरअसरार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सराहने तिपाई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफकेस रखकर पलंग पर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की भिंची भिंची सी आवाज़ आई। लगता था कि वो मुंह पर रुमाल रखकर बोल रहा हो। जिस पलंग पर तुम बैठे हो उसके नीचे दरमियान में एक खुफिया खाना है। उस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए एक खत रखा है। उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायजा लिया, फिर उसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था। दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखटे और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चौकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकराईं। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था जिसकी एक जानिब प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रैकेट लाइट रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोला। अंदर से एक खत निकला जिसकी तहरीर अंग्रेजी जबान में टाइप की गई थी। इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं हो। यहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफ़र शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हैं। तुम कर्नल की वर्दी उतार कर उसी क्लोजेट में रख दोगे। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीज़ें रखी हैं। उन्हें नमूने के तौर पर तुम अपने ब्रीफकेस में रख लोगे और यहाँ से दिल्ली की एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के सेल्स एजेंट बनकर तिरुचिरापल्ली तक सफ़र करोगे। उसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तिरुचिरापल्ली तक का एयर टिकट भी मिलेगा। तिरुचिरापल्ली में तुम एयरपोर्ट के अकबी चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के करीब ही बने हुए रद्दी कागज़ों के डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। उसमें तुम्हारे लिए हदायत होंगी। अपना शनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारोमनी के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना राहदारी होगा। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल मनी के नाम से बुक है। पाम ऑयल नारोमनी मिशन। खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरअसरार होती जा रही थी। मैंने भी इस नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात यह थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया गिरोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खतूत में लिखी हुई हदायत के जरिए हो रहा था। अब मुझे तिरुचिरापल्ली जाना था।
इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।